Hello everyone, in this video lesson I am going to present the chapter 3 Elizabethan Poetry and Prose from an outline of English literature. Let's begin. An outline of English literature. Chapter 3 Elizabethan Poetry and Prose. Elizabethan period 1558 to 1603. Poetry. Edmund Spenser. The Shepherd's Calendar. The Fairy Queen, Epithalamian, Prothalamian, Amoretti, John Donne, The Flea, The Ecstasy, Sir Philip Sidney, Astropher and Stella. 4. Christopher Marlowe, The Passionate Shepherd to His Love. 5. Ben Jonson, To Celia. 6. Thomas White and Earl of Surrey, Songs and Sonnets. 7. William Shakespeare, 130 Sonnets. 8. Michael Drayton, Since There Is No Help, Sonnet. Prose. 1. Francis Bacon, Essays, A History of Henry VII, The Advancement of Learning, The New Atlantis. 2. Ben Jonson, Timber. 3. Richard Hakluyt, The Principal Navigations, Voyages and Discoveries of the English Nation. 4. Samuel Purchas, Purchas His Pilgrims. 5. John Lilly, Euphues. 6. Thomas Nash, The Life of Jack Wilton. 7. William Tyndale, The Authorized Version of the Bible. 8. Sir Thomas North, Lives of the Noble Grecian and Romans. 9. Robert Greene, Pandosto. Queen Elizabeth ruled from 1558 to 1603, which is the golden age of literature. रानी इलिजाबेथले 1558 देखि 1603 सम्म शासन गरेकी हुन् र यो समयलाई साहित्यको सुनौलो काल भनेर पनि चिनिन्छ। इलिजाबेथन एज वाज अ ग्रेट एज अफ इङ्ग्लिस लिटरेचर। रानी इलिजाबेथको शासनकाललाई अङ्ग्रेजी साहित्यको एउटा महान काल भनेर पनि चिनिन्छ। ड्युरिङ दिस टाइम द राइटिङ अफ पोएट्री वाज द पार्ट अफ एजुकेसन एमङ द एजुकेटेड पिपल। रानी इलिजाबेथको शासनकालमा शिक्षित मान्छेहरूको लागि शिक्षा भनेको कविता लेखनलाई पनि लिइन्थ्यो। द्याट इज वाइ मेनी बुक्स अफ पोएट्री बाई डिफरेन्ट राइटर्स अपियर्ड ड्युरिङ दिस पेज। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कालखण्डमा थुप्रै लेखकहरूले थुप्रै कविताका किताबहरू पनि प्रकाशित गरेका थिए। Sir Thomas White and the Earl of Surrey. Before the beginning of Elizabethan age, the two poets, White and Surrey, wrote works of value. इलिजाबेथन कालखण्ड सुरु हुनुभन्दा अगाडिबाटै सर थोमस वाइट र द अर्ल अफ सरे यी दुई लेखकहरूले नै आफ्नो कामको सुरुवात गरिसकेका थिए र जुन कामलाई चाहिँ महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। They are often considered together, but there are many differences in their works. यी दुई लेखकहरूलाई एकै रूपमा हेरिन्थ्यो जबकि यिनीहरू दुईटाकै बीचका थुप्रै कामहरूमा थुप्रै भिन्नताहरू पाइन्थे। Both of these writers wrote many sonnets and lyrics. यी दुवै लेखकले थुप्रै सोनेटहरू र लिरिक्सहरू पनि लेखेका छन्। White first brought the sonnet to the England. सबैभन्दा पहिला इङ्ल्यान्डमा सोनेट भित्राउने लेखकको रूपमा थोमस वाइटलाई लिइन्छ। सोनेट इज 14 लाइन्स राइमिङ पोइम। सोनेट 14 लाइनको राइमिङ पोइम हो। ही मेनली फलोड द फर्म अफ इटालियन पोइट पेट्रार्च। उनले इटालियन कवि पेट्रार्चको अनुसरण गरेको थिए विशेष गरेर। Surrey's work is also important because he wrote the first blank verse in English, which is pretty good. Surreyको कामलाई पनि एकदम महत्त्वका साथ हेरिन्छ किनभने उनले नै पहिलो पटक ब्ल्याङ्क वर्स
को प्रयोग गरेका थिए इङ्ग्लिसमा, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। He keeps it alive by changing the positions of the main beats in lines. उनले ब्ल्याङ्क भर्समा विशेष गरेर कविताका लाइनहरूमा मुख्य बिट्सहरूको क्रमहरूलाई परिवर्तन गरेर यो ब्ल्याङ्क भर्सलाई जीवित राख्न मद्दत गरेका हुन्। They published songs and sonnets in 1557, which made them well known. तिनीहरू दुवैजनाले 1557 मा सङ्ग्स एन्ड सोनेट्स भन्ने पब्लिस गरेका थिए, जसले तिनीहरूलाई चाहिँ प्रख्यात बनाउने काम गर्यो। Michael Drayton is one of the best sonnet writers at this time and contributes to enhance the English literature very well. माइकल ड्रेटन पनि यो कालखण्डका उत्कृष्ट सोनेट राइटरहरू मध्येका एक हुन् र अङ्ग्रेजी साहित्यलाई माथि उठाउनमा उनको कामले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। His sonnet entitled with Since There Is No Help touches the heart of the contemporary society. उनको Since There Is No Help भन्ने सोनेटले चाहिँ त्यतिखेरको समाजको मन छोको सोनेटको रूपमा लिइन्छ। William Shakespeare, the greatest dramatist, Shakespeare was also a great poet of this age who wrote around 130 sonnets and they are very famous in English literature. महान नाटककार शेक्सपियर एउटा राम्रा कवि पनि थिए यो कालखण्डको रूपमा। उनले लेखेको 130 वटा सोनेटहरू छन् जो चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि प्रसिद्ध छन्। He developed a new form of sonnet called the English sonnet or the Shakespearean sonnet, which rhyme A B A B, C D C D, E F E F and G G. उनको समयमा प्रचलित सोनेटको जो रूप थियो त्यसलाई चाहिँ के परिवर्तन गरेर यिनले आफ्नो एउटा नयाँ सोनेटको रूप निकाले, जसलाई इङ्ग्लिस सोनेट वा शेक्सपियरियन सोनेट पनि भनिन्छ र यसको राइमिङ प्याटर्नको रूपमा हेर्दाखेरि एबी सिडी इएफ र जीजी यस्तो तरिकाले लेखेको पाइन्छ। इट इज डिफरेन्ट फ्रम पेट्रार्चन सोनेट, यो पेट्रार्चन सोनेट भन्दा केही भिन्न छ। Many of his sonnets refer to a girl, a rival poet and a dark-eyed beauty. उनका थुप्रै सोनेटहरूमा विशेष गरेर एउटा केटी, एउटा विद्रोही कवि वा डार्क आइड ब्युटी केही विशेष गरेर वर्णन गरेको पाइन्छ उनको कविताहरूमा। All his sonnets were written during the 1593 to 1600 AD. उनका सबै सोनेटहरू 1593 देखि 1600 एडीको बीचमा लेखिएको पाइन्छ। एडमन्ड स्पेन्सर was a famous poet who introduced the Elizabethan age proper. एडमन्ड स्पेन्सर एकजना प्रसिद्ध कवि हुन् र जसले चाहिँ इलिजाबेथन काललाई एउटा साहित्यको काल भनेर राम्रोसँग चिनाउन योगदान पुर्याएको कवि हुन्। द शेफर्ड्स क्यालेन्डर 1579 is his pastoral poem written in 12 books, one for each month of the year. द शेफर्ड्स क्यालेन्डर भन्ने यिनको एउटा पास्टोरल कविता हो जसलाई चाहिँ 12वटा किताबमा लेखिएको छ र एउटा किताब एउटा महिनाको प्रतिनिधित्व गरेर उनले लेखेको पाइन्छ यो कवितामा। He made a lot of experiments in meter and form in order to examine his own abilities. आफ्नै क्षमताहरूको परीक्षण गर्नको लागि उनले थुप्रै प्रयोगहरू गरेको पाइन्छ मिटर र फर्महरूमा कविता लेखाइको सन्दर्भमा। It is the best pastorals written in English up to that time. यिनको बेलासम्म आइपुग्दा यो द शेफर्ड्स क्यालेन्डर भन्ने जो पास्टोरल पोइम छ यो पोइम चाहिँ यो समयको कालखण्डसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट कविताको रूपमा लिइन्छ। It includes various subjects such as praise of Queen Elizabeth, discussion about religion, the sad death of a girl. द शेफर्ड्स क्यालेन्डर्स भन्ने यस कवितामा थुप्रै विषयहरूको चर्चा गरिएको छ जसमा रानी इलिजाबेथको प्रशंसा, धर्मको बारेमा चर्चा र एकजना केटीको दुःखद मृत्युको बारेमा पनि वर्णन गरिएको छ। The poem was accepted as a great work by the nation.
द सेफर्स क्यालेन्डर भन्ने यो कविता सङ्ग्रहलाई देशकै उत्कृष्ट कार्यको रूपमा स्वीकारिएको छ। हिज ग्रेटेस्ट वर्क इज द फेरी क्विन 1557। एडमन्ड स्पेन्सरको सबैभन्दा उत्कृष्ट काम द फेरी क्विन हो, जो 1557मा पब्लिस भएको थियो। इट इज रोमान्टिक एलिगोरिकल एपिक फुल अफ एडभेन्चर एन्ड मार्भल। यो एउटा रमाइलो एलिगोरिकल एपिक हो जसमा चाहिँ एडभेन्चर र मार्भल जस्ता कुराहरूले भरिपूर्ण भएको छ। द ग्रेटनेस अफ दिस पोइम लाइज इन द म्याजिक फिलिङ इन द एयर, द वन्डरफुल म्युजिक अफ द बर्ड्स एन्ड द ब्युटी अफ द साउन्ड। यो कविताको भर्समा जो सङ्गीत छ, जसलाई सुन्दाखेरि जो एक प्रकारको अनुभूति हुन्छ, त्यो कुरालाई सबैभन्दा बढी रुचाइएको हो। इट ह्याज अमेजिङ एपिसोड्स, हिरोइक क्यारेक्टर्स एन्ड लङ डिस्क्रिप्सन्स। यो इपिकमा एकदमै अचम्म लाग्दा एपिसोडहरू छन् जसमा एकदमै हिरोइक क्यारेक्टरहरूलाई देखाइएको छ र तिनीहरूको बारेमा लामो लामो वर्णनहरू पनि गरिएको छ। देयर आर 12 नाइट्स रिप्रेजेन्ट डिफरेन्ट भर्चुज। यो एपिकमा 12वटा योद्धाहरू छन् जसले फरक फरक गुणहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्। स्पेन्सर इन्भेन्टेड अ स्पेसल मिटर फर इट विच इज नोन एज स्पेन्सरियन स्ट्यान्जा, कन्टेन्स 9 लाइन्स एन्ड राइमिङ प्याटर्न इज एबी एबी बिसी बिसी बिसिसी। स्पेन्सरले यो महाकाव्यको लागि एउटा विशेष खालको मिटर भित्राएका थिए जसलाई स्पेन्सरियन स्ट्यान्जा भनेर पनि चिनिन्छ। यो स्ट्यान्जामा 9वटा लाइन हुन्छन् र जसको छन्दको प्याटर्न हेर्दाखेरि एबी एबी बिसी बिसिसी को क्रममा मिलाइएको हुन्छ। He also wrote many other sonnets and poems expressing his personal thoughts and feelings. उनले थुप्रै कविताहरू र सोनेटहरू पनि लेखेका छन् जसमा उनले आफ्नो व्यक्तिगत विचार र अनुभवहरू पनि व्यक्त गरेका छन्। एपिथालमियन 1595 इज एन अलमोस्ट पर्फेक्ट म्यारिज सङ। एपिथालमियन यिनलेको एउटा यो म्यारिज सङ हो जो विवाहमा नाच्ने गरिन्छ विशेष गरेर। ही रोट प्रोथालमियन 1596 in honor of the double marriage of the daughter of the Earl of Worcester। उनले 1596मा लेखेको प्रोथालमियन भन्ने कविता अर्ल अफ वर्सेस्टरको छोरीको डबल म्यारिजको सम्मानमा लेखेका हुन्। He wrote other sonnets which published in 1595 under the title Amoreti। उनले लेखेका अन्य सोनेटहरू 1596मा अमोरेटी शीर्षक राखेर पब्लिस गरिएको थियो। लिरिक्स अफ द इलिजाबेथन एज। द इलिजाबेथन एज अल्सो प्रोड्युस्ड अ सरप्राइजिङ फ्लो अफ लिरिक। यो इलिजाबेथन कालमा लिरिकहरूको एक प्रकारले बाढी नै आएको मानिन्छ। लिरिक पोएट्री एक्सप्रेसेस द पोएट्स ओन थट्स एन्ड फिलिङ्स। लिरिक कविताहरूमा कविहरूको आफ्नो व्यक्तिगत विचारहरू र भावनाहरू एक्सप्रेस गरिएका हुन्छन्। द्याट्स वाइ द लिरिक पोइट इज अफन नोन एज अ र्यादर ड्रिमी इम्प्र्याक्टिकल पर्सन विथ हिज थट्स एन्ड टर्न इनवर्ड्स। व्यक्तिगत विचार र भावनाहरू समेटिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो लिरिक कविहरू विशेष गरेर अव्यावहारिक काल्पनिक कविहरूको रूपमा पनि चिनिन्छन्। सर फिलिप सिडनी एन्ड सर वाल्टर रेलिफ द मेन अफ मेनी एक्टिभिटिज अल्सो रोट लिरिक्स। दुईजना कविहरू सर फिलिप सिडनी र सर वाल्टर रेलिफ, यी दुईजना मान्छेहरू यी थुप्रै कामहरू गरेको मध्ये जसले लिरिकहरू पनि लेखेका थिए। सर फिलिप सिडनी वाज अ ट्रु इलिजाबेथन जेन्टलम्यान विथ लट्स अफ ट्यालेन्ट एन्ड रोट अस्ट्रोफल एन्ड स्टेला विच वाज प्रिन्टेड इन 1591। सर फिलिप सिडनीलाई इलिजाबेथन कालखण्डको एकजना भलाद्मी मान्छेको रूपमा पनि चिनिन्छ। थुप्रै
ट्यालेन्टहरू भएको मान्छे हुने नि, र जसले चाहिँ अश्रुफल एन्ड स्टेला 1591मा लेखेर पब्लिस गरेका थिए। सम अफ द बेस्ट लिरिक्स अफ द टाइम वेयर इन द ड्रामेटिक वर्क्स। यो इलिजाबेथन कालखण्डलाई नाटकको स्वर्णकालको रूपमा चिनिन्छ। यो लिरिकहरू विशेष गरेर यी नाटकहरूकै बिबिचमा लेखिएको लिरिकहरूलाई नै सबैभन्दा उत्कृष्ट लिरिकको रूपमा चिनिन्छ। Characters on the stage were given songs to sing to please the audience and to give some relief when necessary. नाटकका पात्रहरूलाई स्टेजमा पुगेपछि गीत गाउनको लागि गीतहरू दिइन्छ, जसले चाहिँ अडियन्सलाई खुसी पार्ने उद्देश्य राखेर बनाएको हुन्छ। As an example, there is a very sweet lyric in Shakespeare's Twelfth Night. नाटकमा यस्ता लिरिकहरूको उदाहरणको रूपमा शेक्सपियरको 12th नाइट भन्ने नाटकको उदाहरणलाई पनि लिन सकिन्छ। The famous dramatist Marlowe has also a fine lyric writer and he published the passionate shepherd to his love. प्रसिद्ध नाटककार मार्लो पनि उत्कृष्ट लिरिक राइटर हुन्। उनले पब्लिस गरेको द प्यासनेट शेफर्ड टु हिज लभमा यो लिरिकको चित्रण पाइन्छ। Metaphysical poets. Metaphysical poets are a group of 17th century poets who are influenced by John Donne. मेटाफिजिकल कविहरू यो 17औं शताब्दीका कविहरू हुन् जो चाहिँ जोन डनबाट प्रभावित भएर उनकै शैली अनुसरण गरेका कविहरूको एउटा समूह हो। These poets use a special kind of language for their poetry. यो ग्रुपका कविहरूले आफ्नो कवितामा छुट्टै खालको भाषा प्रयोग गर्ने गर्दथे। They express ideas in a tricky and witty way by using unusual images and paradoxes in both love and religious poetry. तिनीहरूले लेख्ने लभ र धर्म सम्बन्धी कविताहरूमा आफ्ना विचारहरू एकदमै ट्रिकी र विटी तरिकाले व्यक्त गर्दथे, जसमा एउटा असाधारण चित्रण र एकदमै विरोधाभासपूर्ण कुराहरू प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। Their poetry is less beautiful and less musical, but it can attract the attention of the reader because they mix strong feelings with reason in a quite strange way. यी कविहरूले लेख्ने कविताहरू त्यति राम्रा र त्यति म्युजिकल पनि हुँदैन थिए, तर पाठकहरूको ध्यान आकर्षित गर्न एकदमै सफल थिए। तिनीहरूले लेख्ने कविताहरूमा एउटा स्ट्रङ फिलिङ विशेष गरेर कारण सहित फरक तरिकाले प्रस्तुति जो हुन्थ्यो त्यो कुराहरू पाठकले औधी रुचाएका थिए। जोन डन इज नोन एज द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोइट, बट इट इज डिफिकल्ट टु फाइन्ड अ कम्प्लिट पोइम बाई हिम विच इज फललेस। मेटाफिजिकल कविहरूको समूहहरूमा जोन डन नै सबैभन्दा प्रचलित प्रख्यात कवि हुन्, जसको कविताहरूमा पूर्ण रूपमा त्रुटिविहीन भएको हामीले पाउँदैनौँ। He wrote many good things but no perfect poem. उनले थुप्रै राम्रा कामहरू पनि गरे, तर कविताको रूपमा हेर्दा उनको कविताहरू पर्फेक्ट छन् भनेर मान्न सकिएको छैन। His songs and sonnets are finest and collective work is even praiseworthy. उनका गीत र सोनेटहरू एकदमै उत्कृष्ट छन् र उनको जो समूहमा जो कामहरू उनको जति पनि गरे त्यो चाहिँ एकदम प्रशंसा योग्यको रूपमा लिइन्छ। Prose. Various authors of Elizabethan age translated various books into English. गद्य। इलिजाबेथन एजको बेलामा थुप्रै लेखकहरूले थुप्रै पुस्तकहरू अन्य भाषाबाट इङ्ग्लिसमा अनुवाद गरेका थिए। सर थोमस नर्थ translated Plutarch's Lives of the Noble Grecian and Romans 1579. सर थोमस नर्थले 1579 तिर लाइव्स अफ द नोबल ग्रेसियन्स एन्ड रोमन्स भन्ने पुस्तक प्लुटार्चको जो पुस्तक थियो त्यो पुस्तक चाहिँ अनुवाद गरेका थिए। इट इज अन द होल
written in fine and noble English, and it had wide influence on Elizabethan prose. यो अनुवादलाई एउटा पूर्ण अनुवाद र उत्कृष्ट अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको अनुवादको रूपमा लिएको छ र यो अनुवादले एलिजाबेथन प्रोजमा चाहिँ एकदमै राम्रो छाप छोड्न सफल भएको अनुवादको रूपमा लिइन्छ। He was one of the best translators with a good command of English. यिनलाई अङ्ग्रेजीमा राम्रो पकड भएको एक अनुवादकको रूपमा लिइन्छ। He also had the ability to weave words into powerful sentences. शब्दहरूलाई सशक्त सेन्टेन्सको रूप दिन यिनी सफल अनुवादकको रूपमा चिनिन्छन्। He did not translate directly from Greek but from French translation. यिनले ग्रिकका किताबहरू सिधै अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट नगरेर फ्रेन्च भाषाबाट ट्रान्सलेसन गरेको पाइन्छ। Shakespeare has also used some expression of North's work in some of his famous dramas. शेक्सपियरले पनि यी नोर्थको केही अभिव्यक्तिहरूलाई आफ्ना प्रसिद्ध नाटकहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। रिचार्ड हैक्लुट collected and published the principal navigation, voyages and discoveries of the English nations, 1589. रिचार्ड हैक्लुटले द प्रिन्सिपल नेभिगेसन, voyages and discoveries of English nation भन्ने शीर्षकका यी दुईवटा पुस्तक 1589 मा सङ्कलन गरेर पब्लिस गरेका थिए। At this time there was a great deal of travel and adventure on the sea. यति बेला समुद्रमा यात्रा गर्नु र एडभेन्चरका कार्यहरू गर्नु एकदमै प्रसिद्ध थिए। This book includes the accounts of the voyages of different people. यी पुस्तकमा थुप्रै मान्छेहरूले समुद्रमा यात्रा गरेको यात्रा संस्मरणहरूलाई समावेश गरिएको छ। हैक्लुट left a lot of unpublished papers and some of these came into the possessions of Samuel Purchase. हैक्लुटले थुप्रै कुराहरू चाहिँ पब्लिस गर्न पाएनन् जो पछि स्यामुएल पर्चेसले चाहिँ पब्लिस गरे। He published them under the title Purchase His Pilgrims in 1625, containing a history of the world in sea voyages and land travel. Purchase and His Pilgrims शीर्षकमा 1625 मा उनले एउटा पुस्तक प्रकाशित गरे जसको शीर्षक अ हिस्ट्री अफ द वर्ल्ड इन सी voyages and land travel भन्ने थियो। This book deals with voyages to many countries. यो बुकमा थुप्रै देशहरूमा यात्रा गरिएको संस्मरणहरू राखिएको थियो। Some early novels, Elizabethan novels are of title value on the whole and few people read them now. इलिजाबेथन नोभेलहरूलाई त्यति ठुलो महत्त्व दिएर हेरिँदैन र आजभोलि मान्छेहरू त्यति रुचि राखेर पढेको पनि पाइँदैन। धेरै मान्छेहरूले पनि यसलाई पढ्दैनन्। They did not lead onto the great novels of later years. पछिल्लो समयलाई हेर्दाखेरि यी नोभेलहरूले त्यति उत्कृष्टता हासिल गरेको पाइँदैन। They were a false start and died out. यी नोभेलहरूको सुरुवात त्यति राम्रो पनि भएन र यिनीहरू चाँडै पनि बिलाएर गए। A kind of novel or some early forms of novel also appeared during the Elizabethan age. नोभेल जस्तै जस्तै लाग्ने साहित्यहरू यो इलिजाबेथन एजमा देखा परेका थिए। यो इलिजाबेथन कालको अगाडि मध्य र पछाडिसम्म पनि नोभेलले त्यति राम्रो रूप लिइसक्न पाएको थिएन। जोन लिली wrote a kind of novel named Euphues. जोन लिलीले यूफुअस शीर्षकमा नोभेल जस्तै जस्तै आफ्नो सिर्जना लेखेका थिए। It started as a fashion which spread in books and conversation. यसलाई साहित्यको रूपमा चर्चा गरिएको थियो जुन कुराहरू किताब र कुराकानीहरूमा पनि पुग्यो। It has a thin love story. यो उपन्यास एउटा सानो प्रेम कथामा आधारित छ। The style is filled with tricks and alliteration. The sentences are rather long and complicated and used large number of similes.
यो उपन्यासमा ट्रिक्स र एलिटेसनहरू नै बढी प्रयोग गरिएका छन्। सेन्टेन्सेसहरू एकदमै लामा र जटिल खालका छन् र थुप्रै सिमिलिजहरूको प्रयोग गरिएको छ यो उपन्यासमा। काइन्ड अफ ल्याङ्ग्वेज स्टाइल वाज कमन अमङ लेडिज अफ द्याट टाइम। त्यति बेला यो उपन्यासमा प्रयोग गरिएको भाषा विशेष गरेर केटीहरूमा बढी प्रचलितको रूपमा थियो। क्वीन इलिजाबेथ हरसेल्फ युज्ड इट। रानी इलिजाबेथले पनि यस्तै खालको भाषा प्रयोग गर्थिन्। Every girl of good family in those days learned to speak not only French but also euphuism. राम्रो परिवारका केटीहरूले त्यो बेलामा फ्रेन्च भाषा मात्रै सिक्थेनन् कि यो युफियस जो सेन्टेन्सहरू लामा र जटिल खालका हुन्छन् त्यस्तो भाषाहरू पनि पढ्ने गर्दथे। Even Shakespeare was influenced by this artificial style. यो अप्राकृतिक स्टाइलबाट शेक्सपियर पनि प्रभावित भएका थिए। Another novelist was Robert Greene, whose story Pandosto gave Shakespeare the plot of his play The Winter's Tale. अर्का नोबेल राइटरको रूपमा लिँदा हेर्दा रोबर्ट ग्रिन हुन्, जसले प्यान्डोस्टो भन्ने लेखे। यिनको यो प्यान्डोस्टोले चाहिँ शेक्सपियरको द विन्टर्स टेल भन्ने नाटकलाई चाहिँ कथा प्रदान गरेको पनि पाइन्छ। थोमस नास, who wrote a picaresque novel named The Life of Jack Wilton. थोमस नासले लेखेको उपन्यास द लाइफ अफ जेक विल्टन एउटा साहसिक उपन्यास हो। This sort of novel is about the adventure of bad, wicked but lovable character. यस्तो खालको उपन्यासमा अलि छिचोरा खालको पात्रका विशेष गरेर साहसिक कार्यहरूको वर्णन गरिएको पाइन्छ। The novels of this period could not create a basis for later development. यो कालखण्डका उपन्यासले पछिका उपन्यासलाई कुनै पनि आधार दिन सकेको भन्ने पाइँदैन। The fashion of these novels died out soon. उपन्यास लेख्ने यो खालको जो फेसन थियो यो चाँडै हराएर गयो। फ्रान्सिस बेकन, द प्रोज अफ फ्रान्सिस बेकन इज इम्पोर्टेन्ट। फ्रान्सिस बेकनको गद्यहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हिज एसेज स्पेसल्ली आर पपुलर स्टिल। उनका कामहरूमा विशेष गरेर निबन्धहरू अझै पनि एकदमै प्रसिद्ध छन्। सम अफ द बेस्ट नोन सेयिङ्स इन इङ्ग्लिस कम फ्रम बेकन्स बुक्स एन्ड स्पेसल्ली फ्रम द एसेज। अङ्ग्रेजीका प्रसिद्ध भनाइहरू विशेष गरेर यिनीबाट नै आएको मानिन्छ। उनको थुप्रै किताबहरू र ती किताबहरू मध्येमा पनि विशेष गरेर निबन्धबाट बढी आएको छ। ही इज वान अफ द मोस्ट फेमस प्रोज राइटर अफ दिस टाइम, हु इज अल्सो नोन एज द फादर अफ द इङ्ग्लिस प्रोज। यो कालखण्डका सबैभन्दा उत्कृष्ट गद्य लेखकहरूमा फ्रान्सिस बेकनको नाम पनि आउँछ र उनलाई अङ्ग्रेजी प्रोजको फादरको रूपमा पनि चिनिन्छ। ही रोड बुक्स बोथ इन इङ्ग्लिस एन्ड ल्याटिन। उनले अङ्ग्रेजी र ल्याटिन दुवै भाषामा पुस्तकहरू लेखेका छन्। हिज अफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल इज भेरी पपुलर। उनका अफोरिस्टिक प्रोजहरू बढी प्रसिद्ध छन्। यो अफोरिस्टिक प्रोजहरू विशेष गरेर छोटा लेखहरू हुन् जसमा आर्टिकल एसेहरू नै पर्छन्। हिज एसेज आर फुल अफ रिमार्केबल थट्स। उनका निबन्धहरूमा एकदमै प्रशंसनीय उल्लेखनीय खालका विचारहरूले भरिएका हुन्छन्। ही कुड एक्सप्रेस ग्रेट आइडियाज इन सर्ट एन्ड इफेक्टिभ सेन्टेन्सेस। उनले उत्कृष्ट भनाइ वा विचारहरूलाई एकदमै छोटा सेन्टेन्सहरूमा एकदमै इफेक्टिभ प्रभावकारी रूपले व्यक्त गर्न सक्छन्। हिज फेमस बुक्स आर द एसेज 1597, द एडभान्समेन्ट अफ लर्निङ 1605, द हिस्ट्री अफ हेनरी VII 1622 एन्ड द न्यू एटलान्टिस 1626। उनका प्रसिद्ध किताबहरूमा द एसेज शीर्षकमा 1597 मा प्रकाशित भयो, द एडभान्समेन्ट अफ लर्निङ 1605 मा
द हिस्ट्री अफ हेनरी सेभेन 1622 र द न्यू अटलान्टिस 1626 पब्लिस भएका थिए। बेकन रोड सेभरल अदर बुक्स इन इङ्ग्लिस एन्ड ल्याटिन। बेकनले थुप्रै पुस्तकहरू अङ्ग्रेजी र ल्याटिन भाषामा लेखेका छन्। ट्रान्सलेसन अफ बाइबल। ड्युरिङ दिस पिरियड सेभरल ट्रान्सलेसन्स अफ द बाइबल वर मेड। यो कालखण्डमा बाइबलका थुप्रै अनुवादहरू गरिए। विलियम टिन्डाल वाज अ सक्सेसफुल ट्रान्सलेटर हु ट्रान्सलेटेड द न्यू टेस्टमेन्ट फ्रम द ग्रिक एन्ड द ओल्ड टेस्टमेन्ट फ्रम द हिब्रू। विलियम टिन्डालले यो ग्रिक र हिब्रू भाषामा भएको बाइबललाई अङ्ग्रेजीमा सफलतापूर्वक अनुवाद गरेका थिए। ही वाज लेटर बर्न टु डेथ फर हिज बिलिभ्स। उनले बाइबललाई जो अनुवाद गरे त्यो अनुवादकै कारणले गर्दा नै उनलाई पछि जलाएर मारियो। द अथराइज्ड भर्सन अफ द बाइबल अपियर्ड इन 1611। अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरिएर बाइबल 1611 पब्लिस भएको थियो। 47 ट्रान्सलेटर्स वर्कड इन अ ग्रुप्स अन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बाइबल इन अर्डर टु ट्रान्सलेट इट। बाइबललाई अनुवाद गर्नको लागि 47 अनुवादकहरूले काम गरेका थिए। दिस वर्क वाज डिपेन्डेन्ट चिफली अन वाइक्लिफ एन्ड टिन्डाल। यो अनुवादमा विशेष गरेर वाइक्लिफ र टिन्डालको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रह्यो। द ल्याङ्ग्वेज इज ब्युटिफुल, स्ट्रङ एन्ड प्योर। यो अनुवाद गरिएको बाइबलको भाषा एकदमै सुन्दर, एकदमै बलियो र एकदमै शुद्ध खालको छ। द वर्क वाज फिनिस्ड इन 1611 एन्ड द रिजल्ट डिपेन्डिङ चिफली अन वाइक्लिफ एन्ड टिन्डाल वाज कल्ड द अथोराइज्ड भर्सन, दो इन फ्याक्ट नो वान अथोराइज्ड इट। वाइक्लिफ र टिन्डालले नेतृत्व गरेको यो 47 जनाको अनुवादकको टोलीले विशेष गरेर 1611 यो काम सिद्ध्याएको थियो। यही बाइबलको अनुवादलाई अथोराइज्ड भर्सन भनेर भनिन्छ, जबकि यसलाई कसैले पनि अथोराइज्ड भनेर स्वीकृत दिएको चाहिँ छैन। बेन जोन्सन। द फेमस ड्रामाटिस्ट बेन जोन्सन, हु इज अल्सो नोन एज द फादर अफ इङ्ग्लिस लिटरेरी क्रिटिसिजम, रोट अ बुक नेम्ड टिम्बर अर डिस्कभरिज 1640। प्रसिद्ध नाटककार बेन जोन्सनलाई फादर अफ द इङ्ग्लिस लिटरेरी क्रिटिसिजम भनेर पनि चिनिन्छ, जसले टिम्बर अर डिस्कभरिज शीर्षकमा एउटा किताब लेखे 1640 दिस बुक इज अ कलेक्सन अफ नोट्स एन्ड आइडियाज अन भेरियस सब्जेक्ट्स। यो पुस्तक थुप्रै नोटहरू र विचारहरूको सङ्कलन हो जो विविध विषयवस्तुमा आधारित छ। जोन्सन बिलिभ्स द्याट अ क्रिटिक सुड जज अ वर्क एज अ होल एन्ड ही मस्ट ह्याभ सम पोइटिक एबिलिटिज। एउटा क्रिटिकले कुनै कामलाई पूर्ण रूपमा जज गर्न सक्नुपर्छ र समालोचकसँग कविता लेख्ने क्षमता हुनुपर्छ भन्ने उनको विश्वास छ। ही डिड नट लाइक डोन एन्ड स्पेन्सर बट अलवेज प्रिफर्ड सेक्सपियर। यिनले डोन र स्पेन्सरको कामलाई त्यति प्रशंसा गरेका छैनन्, तर सेक्सपियरलाई भने रुचाएको पाइन्छ। हिज क्रिटिकल आइडियाज आर नट लिमिटेड टु दिस बुक बट अपियर एल्सवेयर। उनका यी क्रिटिकल आइडियाजहरू जो समालोचनात्मक जो विचारहरू थिए यो बुकमा नै सबै कुरा पाइँदैन, अन्यत्र पनि छरिएर रहेको छन्। हि इज वान अफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट एज वेल। उनी उत्कृष्ट नाटककारहरू मध्येका एक हुन्। Thank you for joining with me in this video lesson and subscribe my channel to get my upcoming video lessons continuously. Keep suggesting us. See you soon.